ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथां विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखां विदंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घ्यस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा हरि ओम तत्सत। നമ്മള് ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 9-ാമത്തെ അധ്യായം 172-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാണ് വായിക്കുന്നത്. तुम्हारा निकटे रही है न वांछहयाम नीलाचले आशी बेमोरे आना सदाया। तुम्हारा निकट रही है न वांछहयाम नीलाचले आशी बेमोरे हया सदाया. It is my desire to stay with you, and therefore, if you would return to Jagannath Puri, you would show great mercy to me. ആരോടാണ് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരമാനന്ദപുരി അല്ലേ? നോക്കട്ടെ. വെങ്കട്ടരാമനല്ലേ? അല്ല, പരമാനന്ദപുരി. വെങ്കട്ടരാമനല്ല, വെങ്കടഭട്ട. അത് കഴിഞ്ഞു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പരമാനന്ദപുരി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മീറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ എത്തണം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരമാനന്ദപുരി പാദനോട് പറഞ്ഞു. ആരാണ് പരമാനന്ദപുരി? അപ്പം എടുത്ത് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത് അല്ലേ? അല്ല, തന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഗോഡ് ബ്രദർ ആണ്. അപ്പൊ ഗുരുവിന് തുല്യം, ഗുരുവിന് സമാനം. ഗുരുവിന്റെ ഗോഡ് ബ്രദർ പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ആരുടെ ശിഷ്യനാണ്? മാധവേന്ദ്രപുരി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഡിസൈർ ടു സ്റ്റേ വിത്ത് യു. ആരാ പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരമാനന്ദപുരിയോട് പറയാണ്, എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് അങ്ങയുടെ കൂടെ താമസിക്കാനുള്ളത്. ആൻഡ് ദെയർഫോർ ഇഫ് യു റിട്ടേൺ ടു ജഗന്നാഥ് പുരി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞ് ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും ആ സമയത്ത് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി യു വുഡ് ഷോ ഗ്രേറ്റ് മേഴ്സി ടു മീ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതാബലിതാൻ രഥാനി അജ്ഞാലാന ദക്ഷിണേ ചലില പ്രഭു
ഹരശിതാഹന. മാതാജി വായിച്ചു കേട്ടാ. മംഗളമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതബലിതൻരട്ടനി ഏ അജ്ഞലയ ദക്ഷിണേ ചലീല പ്രഭു ഹരശിദഹായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. After talking this way with Paramananda Puri, the Lord took his permission to leave and very pleased departed for southern India. അങ്ങനെ സംസാരിച്ച ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്ര, അതായത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നു. പരമാനന്ദപുരി താബേ ചലില നീലാചലേ മഹാപ്രഭു ചാലി ചലി ഐല ശ്രീശായിലേ. വായിക്കില്ല. പരമാനന്ദ ചലില നീലാചലേ മഹാപ്രഭു ചലി ചലി ഐല ശ്രീശൈലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Thus, Paramananda Puri started for Jagannath Puri and Sri Chaitanya Mahaprabhu began walking towards Sri Shaila. Paramananda Puri അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ് പുരിയിലേക്കും പോയി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീശൈലത്തിലേക്കും പോയി. നമ്മളുടെ വീടിന്റെ പേര് ശ്രീശൈലം എന്നാണ്. നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ശ്രീശൈലം അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ശ്രീശൈലം. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura remarks, which Sri Shaila is being indicated by Krishnadas Kaviraj Goswami is not clearly understood. There is no temple of Mallikarjuna in this area because the Sri Shaila located in the district of Dharwad cannot possibly be there. That Sri Shaila is on the southern side of Belgaum and the Shiva temple of Mallikarjuna is located there. Refer to text 15 of this chapter. It is said that on that hill Lord Shiva lived with Devi. Also Lord Brahma lived there with all demigods. ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറയുന്നത് ഏത് ശ്രീശൈലത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എന്ന് ക്ലിയർ അല്ല. കാരണം ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രകാരം മല്ലികാർജുന ടെമ്പിള് ശ്രീശൈലത്തില്ല, അത് ധാർവാഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ്. ആൻഡ് ശ്രീശൈല ഓൺ ദ സദേൺ സൈഡ് ഓഫ് ബെൽഗാം. That Sri Shaila is on the southern side of Belgaum. Belgaum, Dharwad ഇതെല്ലാം കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്നതാണ്. And the Shiva temple of Mallikarjuna is located there. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏത് ശ്രീശൈലത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലാന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഗമനം. ശിവ ദുർഗാരാഹിതഹാൻ ബ്രഹ്മണേര വേഷേ മഹാപ്രഭു ദേഖി ദോൻഹാര ഉല്ലാസേ. शिव दुर्गरहितः ब्रह्मणे वेशे महाप्रभु देहि दोहार जिल्ला ഹാരഹൈല ഉല്ലാസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉല്ലാസം നമ്മൾ ഉല്ലസിക്കുക പറയില്ലേ, ആണ് ഉല്ലാസം. In Sri Shaila, Lord Shiva and his wife Durga lived in the dress of Brahmanas. And when they saw Sri Chaitanya Mahaprabhu, they became very pleased. അപ്പോൾ ഒരു വേഷം മാറിയിട്ട് ശ്രീശൈലത്തിലെ ആരായിട്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ വേഷം എടുത്തിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് they became very pleased? കാരണം എന്താണ്? അവർ വേഷം മാറി വന്നു അറിയില്ലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലേ? മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പാടില്ല ആരാണെന്ന്. അവര് ശിവഭഗവാനും പാർവതി മാതാവും തൻ്റെ മാസ്റ്ററിനെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനും അറിയാം, ശിവപാർവതി അവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രാഹ്മണ വേഷം ധരിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വന്നത്. തീന ദീന ഭിക്ഷാദീല കാരീനി മന്ത്രാണ നിഭൃതേ വാശി ഗുപ്ത വാർത്ത കാഹേ ദ്വിജന. തീന ദീന ഭിക്ഷാദീലകാരി. ദീന ഭിക്ഷാദീലകാരി നിയന്ത്രണ ദേവദേവസി ഗുപ്ത വാർത്ത കാഹേ ദ്വിജന. ഹരേ കൃഷ്ണ. Lord Shiva, dressed like a Brahmana, gave alms to Sri Chaitanya Mahaprabhu and invited him to spend 3 days in a solitary place. Sitting there together, they talked very confidentially. കണ്ടോ, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
ലോർഡ് ശിവ ഡ്രസ് ലൈക്ക് എ ബ്രാഹ്മണ. ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ആംസ് കൊടുത്തു, ഭിക്ഷ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു 3 ദിവസം സോളിറ്ററി പ്ലേസിൽ, അതായത് വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത്, വേറെ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവരവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു, വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ജനറൽ പബ്ലിക്കിന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും, അതായത് ശിവഭഗവാനും പാർവതി മാതാവിനും അറിയണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ചന്ന അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ട് കോൺഫിഡൻഷ്യലി ആയിട്ട് സംസാരിച്ചു 3 ദിവസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. താൻര സംഘേ മഹാപ്രഭു കരി ഇഷ്ടാഗോഷ്ഠി താൻര ആജ്ഞ ലാന ഐല പൂരി കാമകോഷ്ഠി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താൻര സംഘേ മഹാപ്രഭു കരി ഇഷ്ട ഗോഷ്ഠി താൻര ആജ്ഞലയ ആയില പുരി കാമകോഷ്ഠി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞങ്ങളവിടെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടഗോഷ്ഠി വെക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് ഇഷ്ടഗോഷ്ഠി അറിയോ? സ്പിരിച്വൽ മീറ്റിംഗ്, അതെന്നെ ഇഷ്ടഗോഷ്ഠി എന്ന് പറയാം. ഞങ്ങൾ മാസത്തിലൊരിക്കലും ഇഷ്ടഗോഷ്ഠി ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സ്പിരിച്വൽ മീറ്റിംഗ്, നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇതിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ നാമസങ്കീർത്തൻ്റെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ ഹരിനാമം കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ ഡിവോട്ടി കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എങ്ങനെ നമ്മുടെ സാധന ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ മാസം എല്ലാ ഭക്തിവിഷ ലീഡേഴ്സിനും പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡേഴ്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടഗോഷ്ഠി വയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്, അവരുടെ സാധന ചാർട്ട്, അവർ ചെയ്യേണ്ട ഔട്ട്റീച്ച് പ്രോഗ്രാം, മേജർ പ്രോഗ്രാം, ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും. അതാണ് ഇഷ്ടഗോഷ്ഠി. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ശിവഭഗവാനും പാർവതി മാതാവും ഇഷ്ടഗോഷ്ഠി നടത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ലോർഡ് ശിവ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു took his permission to leave and went to കാമകോഷ്ഠിപുരി. ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ആഫ്റ്റർ ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ലോർഡ് ശിവ. ബ്രാഹ്മണന്റെ വേഷത്തിൽ വന്നാലും അവർക്കറിയാം ആരാണെന്ന് ആ ബ്രാഹ്മണൻ. എന്നുവെച്ചാൽ പബ്ലിക്കിന്റെ കണ്ണിൽ പെടാൻ പാടില്ല, അതാണ് വേഷം മാറി വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം സമ്മതം മേടിച്ചു, ടുക്ക് ഹിസ് പെർമിഷൻ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ എവിടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? കാമകോഷ്ഠിപുരി. ദക്ഷിണ മധുര ഐല കാമകോഷ്ഠി ഹായിത്തെ താൻഹൻ ദേഖാദ ഹൈല ഏക ബ്രാഹ്മണ സഹീത്തെ. ദക്ഷിണ മധുര ആയേല കാമകോഷ്ഠി ഹൈതേ താഹാൻ ദേഖ ഹൈല ഏക ബ്രാഹ്മണ സഹീതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. When Sri Chaitanya Mahaprabhu arrived at southern Mathura from Kamakoshi, he met a Brahmana. അപ്പോൾ കാമകോഷ്ഠിയിൽ നിന്ന് മഥുര, സദൻ മഥുര എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ്? തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള മധുര. യെസ്, മധുരൈ. നമ്മൾ മധുരൈ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സദൻ മഥുര, പ്രസന്റ്ലി known as Madurai, is situated on the banks of the Bhagi river. നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയിട്ടില്ലേ? മധുരൈ പോയിട്ടില്ലേ? മധുര മീനാക്ഷി ടെമ്പിളിൽ പോയിട്ടില്ലേ? So this place of pilgrimage is specifically meant for the devotees of Lord Shiva. Therefore, it is called Shaiva Kshetra. That is the place where Lord Shiva is worshipped. In this area, there are mountains and forests. There are also 2 Shiva temples, one known as Rameshwara and the other known as Sundareshwara. Rameshwara and Sundareshwara. There is also a temple to Devi called the Meenakshi Devi Temple, which displays very great architectural craftsmanship. It was built under the supervision of the kings of the Pandya dynasty. And when the Muslims attacked this temple, as well as the temple of Sundareshwara, great damage was done. In the Christian year 1372, a king named Kampanna Udayara reigned on the throne of Madurai. Long ago, Emperor Kulashekara ruled this area, and during his reign, he established a colony of Brahmanas. A well-known king named Anantaguna Pandya is an 11th generation descendant of Emperor Kulashekara. അപ്പോൾ രാമേശ്വരത്തിൻ്റെയും സുന്ദരേശ്വരൻ ആ ഏരിയയിലത്തെ മുഗൾ ആക്രമണം,
അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന രാജാക്കന്മാർ എങ്ങനെ ഇതിനെ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നുള്ള പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ ഈ പർപ്പോട്ടിൽ വിവരിക്കുന്നത്. ആ സ്ഥലം കുലശേഖർ ആൾവാറും ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സേ വിപ്ര മഹാപ്രഭു കെ കൈലാനി മന്ത്രാണ രാമഭക്ത സേ വിപ്ര വിരക്ത മഹാജന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരണ്യ മാതാജി വായിക്കണോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല മാതാജി വായിച്ചോ, ആരെങ്കിലും വായിച്ചാൽ മതിയല്ല, സാരമില്ല. വായിച്ചോ. ഞാൻ ആരും വായിക്കാനിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ വായിച്ചത്. सेई विप्र महाप्रभु के कैलानि मंत्रण राम भक्त सेई विप्र विरक्त महाजना. हरे कृष्ण. The Brahmana who met Sri Chaitanya Mahaprabhu invited the Lord to his home. This Brahmana was a great devotee and authority on Lord Sri Ramachandra. He was always detached from material activities. അപ്പോൾ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ ഒരു നല്ലൊരു വരിഷ്ഠ ഭക്തൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം ടോട്ടലി ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്നും വിരക്തി നേടി അങ്ങനത്തെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃതാമാലായ സ്നാനകാരി ഐലാതാൻഘാകാരേ ഭിക്ഷാക്കി ദീപേന വിപ്ര പാകനാഹികാരേ. कृतमालाय स्नानकारि आइलतन्राघरे भिक्षा की दीपेन विप्र पागनाहिकारे. हरे कृष्ण. Okay, after bathing in the river Kritamala, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to the Brahmana's house to take lunch. But he saw that the food was unprepared because the Brahmana had not cooked it. അപ്പോൾ പ്രസാദം കഴിക്കാൻ വിളിച്ചു. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ബ്രാഹ്മണൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. ആടെ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. നല്ലതല്ലേ? നമ്മുടെ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ വിളിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ, എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അടുത്ത് വരുമ്പോ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പറയാൻ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? അതേപോലെ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. മഹാപ്രഭു കഹേ താൻ രേ സുന മഹാശയ മധ്യാഹ്ന ഹൈലേക്കേനെ പാകേനാഹിഹായ. महाप्रभु कहे तंद्र शून्य महाशय मध्यान हैलकेने पागनाहिहाय. हरे कृष्ण. Seeing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "My dear sir, please tell me why you are not cooked. It's already noon." Chaitanya Mahaprabhu ബ്രാഹ്മണോട് എന്താ നിങ്ങളൊന്നും പാചകം ചെയ്യാത്തത്? ആൾറെഡി ഉച്ചയായി. വിപ്ര കഹേ പ്രഭു മോര ആരണ്യ വസാതി പാക്കേരെ സാമഗ്രി വാനെ നമിലെ സംപ്രാതി. विप्र कहे प्रभु मोर अरण्य वसति पागेर सामग्री वाने न मिले समृद्धि. हरे कृष्ण. The Brahmana replied, "My dear Lord, we are living in the forest. For the time being, we cannot get all the ingredients for cooking." ആടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, അത്ര പെട്ടെന്ന് സാധനങ്ങളൊന്നും കിട്ടാനുള്ള വഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വന്യശാഖ ഫല മൂല ആനിബേ ലക്ഷ്മണ താബേ സീതാ കരീബേന പാക പ്രയോജന. वन्यशाग फल मूल आणि बे लक्ष्मण ताबे सीता करीबेन पाग प्रयोजन. When Lakshmana brings all the vegetables, fruits and roots from the forest, Sita will do the necessary cooking. നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായോ എന്താണെന്ന്? ലക്ഷ്മണൻ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും കാട്ടുന്ന്. അപ്പൊ സീതാമാതാവ് വലിയ എന്താ പറയാ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നു. എന്താ മനസ്സിലായതെന്ന്? രാമഭക്തനായ കാരണമാണോ അങ്ങനെ പറയണേ? രാമഭക്തനായത് കാരണമാണ്. പക്ഷെ എന്താ നമ്മുടെ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അതായത് വരുന്ന ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഓർത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ആ ലീലയിൽ മുഴുകിയിട്ട് അദ്ദേഹം കാട്ടിലാണ്, ലക്ഷ്മണനെ കാത്തു നിൽക്കാണ്, ലക്ഷ്മണന് സാധനങ്ങൾ കൊടുന്ന സീതാദേവി പാചകം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം അതിൽ മുഴുകി, അദ്ദേഹം ആ പരിസരം മറന്നു, അദ്ദേഹം ആരാണെന്നെല്ലാം മറന്നു.
അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രസാദത്തിന് വിളിച്ചാണെന്നുള്ള കാര്യം മറന്നു. അപ്പൊ വന്നത് അത് ഭക്ഷണം ശരിയാവും, ലക്ഷ്മണൻ കൊണ്ടിട്ട് ഇത് ത്രേതായുഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഹീസ് ലിവിങ്. അവര് കാട്ടിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ, അല്ലേ, 14 വർഷത്തിന്റെ കാട്ടിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ഇദ്ദേഹമുണ്ട്. അപ്പോ ലക്ഷ്മണൻ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരട്ടെ, അത് കൊടുന്ന സീതാമാത കുക്ക് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോ ആ സമയത്തല്ല അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം രാമലീലയില് അത് വായിച്ച് അതിൽ മുഴുകി ആ സമയത്തേക്ക് പോയി. ഹി ഗോട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ദാറ്റ് ടൈം. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ? കുലശേഖർ ആൾവാരും അതേപോലെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. താൻരാ ഉപാസന ശുനി പ്രഭു തുഷ്ടഹായില ആക്ഷേപ്യ സേ വിപ്രാരംധന കരില. തന്റെ ഉപാസന ശൂന്യ പ്രഭു തുഷ്ട ഹൈല അസേവ്യ സേ വിപ്രരസന കരീല. Chaitanya Mahaprabhu was very satisfied to hear about the Brahmana's method of worship. Finally, the Brahmana hastily made arrangements for cooking. അദ്ദേഹം എക്സ്റ്റേണലി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്റേണലി ഹി വാസ് ഇൻ രാമായണ പീരിയഡ്. ഓക്കെ, ഇന്റേണലി രാമായണ ലീലയിൽ മുഴുകിയിട്ട് അതിലായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് വന്നപ്പോൾ ഫൈനലി ദ ബ്രാഹ്മണ ഹേസ്റ്റ്ലി മെയ്ഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഫോർ കുക്കിംഗ്. പെട്ടെന്ന് ഇതെല്ലാം കുക്കിംഗ് പാചകം ചെയ്യാനുള്ള അറേഞ്ച് വന്നു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആ എക്സ്റ്റേണൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് വന്നത്. പ്രഭു ഭിക്ഷ കൈലാദിനേരാ തൃത്യ പ്രഹാരേ നിർഭിന്ന സേ വിപ്ര ഉപവാസകാരേ. പ്രഭു ഭിക്ഷ കൈലാധേനേര തൃതീയ പ്രഹരേ നിർവിന്ന സേ വിപ്ര ഉപവാസകാരേ. Chaitanya Mahaprabhu took his lunch at about 3 o'clock, but the Brahmana being very sorrowful fasted. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് 3 മണിക്കാണ് പ്രസാദം കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇത് കാരണം, ഈ തെറ്റ് കാരണം, ഡിലേ കാരണം അദ്ദേഹം അന്ന് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ താമസിപ്പിച്ചില്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അദ്ദേഹം രാമായണം വായിച്ച് രാമായണത്തിന് മുഴുകി അതിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ തെറ്റിന് എന്താണ് ശിക്ഷ? സ്വയം ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തു, അന്ന് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭു കഹേ വിപ്രകൻ ഹേ കര ഉപവാസ കേനയേത ദുഃഖ കേനെ കരഹ ഹുതാസ. പ്രഭു കഹേ വിപ്രകഹേ പര ഉപവാസ കേന യേത ദുഃഖ കേന കരഹ ഹുതാസ. While the Brahmana was fasting, see, Chaitanya Mahaprabhu asked him, why are you fasting? Why are you so unhappy? Why are you so worried? ബ്രാഹ്മണൻ അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണത്? എന്താണ് അങ്ങക്ക് വളരെ വിഷമമായിട്ട് തോന്നുന്നത്? എന്താണ് അങ്ങക്കുള്ള വിഷമം പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. വിപ്രകഹ്യ ജീവന മോര നഹി പ്രയോജന അഗ്നി ജലെ പ്രവേശിയ ചാരിബ ജീവന. വിപ്രകഹേ ജീവനെ മോര നാഹി പ്രയോജന അഗ്നി ജലെ പ്രവേശിയ ചാരിബ ജീവന. ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ, ഞാനേ ഒന്ന് പുറത്തു പോവാണ്. അപ്പൊ ഇനി ശരണ്യമതാചാര്യലും വായിക്കില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ശരി, ഓക്കെ. The Brahmana replied, I have no reason to live. I shall give up my life by entering either fire or water. ഞാൻ ഇനി ജീവിച്ചിരുന്ന കാര്യമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ഫയറിൽ, അതായത് തീയിൽ ചാടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയിട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കാൻ പോവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജഗന്മാത മഹാലക്ഷ്മി സീതാ ഠാക്കുറാണി രാക്ഷസേ സ്പർശീല താൻരേ ഇഹാക്കാനെ സൂനി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഗന്മാതാ മഹാലക്ഷ്മി സീതാ ഠാക്കുറാണി രാക്ഷസേ സ്പർശീല താൻരേ ഇഹാക്കാനെ സൂനി. അപ്പൊ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷമം? അതാണ് പറയുന്നത്. ജഗന്മാതാവായിട്ടുള്ള മഹാലക്ഷ്മി സീതാ ഠാക്കുറാണി രാക്ഷസൻ സ്പർശിച്ചു. ഇത് കേട്ടിട്ട് സഹായിക്കാൻ വയ്യ. ഞാൻ ജീവിച്ചിട്ടുന്നതിന് എന്താ കാര്യം? ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. തീയിലോ വെള്ളത്തിലോ ചാടിയിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോവാണെന്നാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണൻ ഇപ്പോഴും ആ
ഇതിന്ന് ഹാങ് ഓവറിലാണ്, രാമായണത്തിന്റെ ഇതിലാണ്, അതൊന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. മൈ ഡിയർ സർ, മദർ സീത ഈസ് ദ മദർ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സുപ്രീം ഗോഡസ് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ. ഷീ ഹാസ് ബീൻ ടച്ച്ഡ് ബൈ ദ ഡെമൺ രാവണ ആൻഡ് ഐ എം ട്രബിൾഡ് അപ്പോൺ ഹിയറിംഗ് ദിസ് ന്യൂസ്. അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ മദറാണ് സീതാ ഠാക്കുറാണി. അദ്ദേഹത്തിനെ അസുരനായിട്ടുള്ള രാവണൻ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ഈ ന്യൂസ് കേട്ടിട്ട്, ഈ വിവരം കേട്ടിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല, അർഹതയില്ല, ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം, നല്ലതാന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധ രാമഭക്തനായിരുന്നു അത്. ഏ ശരീരധാരി ഭാരേ കബുനാൻ യുയായ ഏ ദുഃഖേ ജ്വല ദേഹ പ്രാണനഹിയായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏ ശരീരധാരി ഭാരേ കബൂന യുയായ ഏ ദുഃഖേ ജ്വലേ ദേഹ പ്രാണനഹിയായ. Sir, due to my unhappiness, I cannot continue living. Although my body is burning, my life is not living. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന, ബ്രാഹ്മണൻ പറയുന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ നേരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ആത്മാവ് പോകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭു കഹേ ഭവന ന കരിഹ ആരാ പണ്ഡിത ഹാനെ കേനെ ന കരഹ വിചാര. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു കഹേ ഭാവന ന കരിഹാര പണ്ഡിത ഹയകനെ ന കരഹ വിചാര. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, please do not think this way any longer. You are a learned Pandita. Why don't you consider this case? Chaitanya Mahaprabhu ബ്രാഹ്മണനോട് പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങൊരു പണ്ഡിതനാണ് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്താണ് നോക്കാം. ഈശ്വര പ്രേയസി സീത ചിദാനന്ദമൂർത്തി പ്രാകൃത ഇന്ദ്രിയേര തന്റെ ദക്കിതേനാഹി ശക്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വര പ്രേയസി സീതാ ചിദാനന്ദമൂർത്തി പ്രാകൃത ഇന്ദ്രിയേരാ താന്റെ ദക്കിതനാഹി ശക്തി. Sri Chaitanya Mahaprabhu continued, Sita Devi, the dearmost wife of the Supreme Lord Ramchandra, certainly has a spiritual form full of bliss. No one can see her with material eyes, for no materialist has such power. എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. സീതാദേവി ഭഗവാന്റെ കൺസോർട്ടാണ്, രാമചന്ദ്രന്റെ. അവരുടെ ശരീരം ഫുൾ ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ബ്ലിസ് ആണ്, ആനന്ദം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ഒരാൾക്കും, ഒരു ഭൗതിക വ്യക്തിക്കും ആ ശരീരത്തിനെ സ്പർശിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്, കാണാനും കഴിയില്ല. ഒരു ഭക്തൻ ഒഴിച്ച് ഒരു ഭൗതിക വ്യക്തിയും, എസ്പെഷ്യലി അവസരന്മാർക്ക്, അവരെ കാണാനും കൂടി പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്പർശി ബാര കാര്യ അചുക നപായ ദർശന സീതാര ആകൃതി മായ ഹരില രാവണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്പർശിബാര കാര്യ അച്ചുക നപായ ദർശനം സീതാര ആകൃതിമായ ഹരില രാവണ. To say nothing of touching Mother Sita, a person with material senses cannot even see her. അപ്പോ രാക്ഷസനായിട്ടുള്ള രാവണൻ, അസുരനായിട്ടുള്ള രാവണൻ, ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോട്ടെ, സ്പർശിച്ച് വന്ന് കാണാനും കൂടിയും പറ്റില്ല, അതിനുള്ള യോഗ്യതയും കൂടി ഇല്ല. When Ravana kidnapped her, he kidnapped only her material illusory form. അപ്പൊ രാവണൻ ആരെയാണ് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തത്? സ്പിരിച്വൽ ഫോമിനല്ല, മദർ സീത അല്ല. ആ മദർ സീതയുടെ മെറ്റീരിയൽ ഇല്യൂഷറി ഫോം മായാ സീതയാണ് അപഹരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ, അങ്ങ് വിഷമിക്കരുത്. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സൽ മദറായിട്ടുള്ള ആ സീതാദേവിയെ രാവണൻ സ്പർശിക്കുക മാത്രമല്ല, ഈവൻ കാണാൻ കൂടി പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രാവണ ആശിതേ സീത അന്തർധാന കൈല രാവണേര ആകെ മായ സീതാ പട്ടായില. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാവണ ആസിതേ സീത അന്തർധാന കൈല രാവണേര ആകെ മായ സീത പാഠായില. രാവണൻ അവിടെ സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോ തന്നെ അന്തർധാനം ചെയ്തു ശരിക്കുള്ള സീതാമാത. ഓക്കെ, അന്തർധാനം ചെയ്ത് പിന്നെ ആരാണ് വന്നത്? മായ സീതയാണ് അവിടെ പ്രകടമായത്. അതാണ് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബ്രാഹ്മണോട് പറയുന്നത്. As soon as Ravana arrived before Sita, she disappeared. Then just to cheat Ravana, she sent an illusory material form. രാവണനെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീതാദേവി തൻ്റെ തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഫോം, മായ രൂപത്തെ
അവിടെ പറഞ്ഞയച്ചു. അപ്രാകൃത വാസ്തുന ഹേ പ്രാകൃത ഗോചര വേദ പുരാണേത ഏ കഹേ നിരന്തര. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്രാകൃത വസ്തുന ഹേ പ്രാകൃത ഗോചര വേദ പുരാണേതേ കഹേ നിരന്തര. Spiritual substance is never within the jurisdiction of the material conception. This is always the verdict of the Vedas and Puranas. അതായത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി, ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങള് നമ്മളുടെ ഇതിലല്ല, ജുറിസ്ഡിക്ഷനില്ല. കാരണം ഭൗതിക തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആധ്യാത്മികത്തെ പറ്റിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് ഓൾവേസ് ദ വെർഡിക്ട് ഓഫ് ദ വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഇതാണ് പറയുന്നത്. As stated in Kathopanishad, ന സന്ദൃശേ തിഷ്ഠതി രൂപമസ്യ ന ചക്ഷുഷാ പശ്യതി കശ്ചനൈനം ഹൃദാമനീഷ മനാസാഭികൽപതോ ഏതദ്വിദുർ അമൃതസ്ഥേ ഭവന്തി നൈവ വാചാ ന മനസാ പ്രാപ്തും സഖ്യോ ന ചക്ഷുഷാ. Spirit is not within the jurisdiction of material eyes, words or mind. അപ്പൊ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും നമ്മളുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ പറ്റുന്നതല്ല. സ്പിരിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വിത്തിൻ ദ ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഐസ്, വേർഡ്സ് ഓർ മൈൻഡ്. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കാനും സ്പിരിച്വൽ ഫോംസിനെ, ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൺസോർട്ടിന്റെ രൂപത്തിനെ കാണാനും പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഭൗതിക തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന, ഭൗതിക സുഖം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും കാണാനും പറ്റില്ല, കേൾക്കാനും പറ്റില്ല, മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റില്ല. Similarly, Srimad Bhagavatam 10.84.13 states, Yasyatma buddhi kunapetri dhatuke swadhe kalatrādishu bhauma ijadi yatirtha buddhi shalilena karhichit jnaneshu abhitneshu sa eva ghokhara. A human being who identifies his body made of 3 elements with his self, who considers the byproducts of his body to be his kinsman, who considers the land of his birth worshipable, and who goes to a place of pilgrimage simply to take bath rather than to meet men of transcendental knowledge, there is to be considered like an ass or a fool. നമ്മൾ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ അത് വായിച്ചത്? ഈ ശ്ലോകം വായിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മള്? ഓർമ്മയുണ്ടോ ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകം? എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭാഗവതം പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം, ഈ 3 എലിമെന്റ് അതിനെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത്, ആൻഡ് ആരാണോ നമ്മളുടെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ്, അതായത് ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, മക്കള്, അച്ഛൻ, അമ്മ, അവരെല്ലാം നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കാരാണ്, നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് റിലേറ്റീവ് ആണ്. ഹു കൺസിഡർ ഈ സ്ഥലത്തിന്, ഈ ഭൂമിയെ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. പ്ലേസ് ഓഫ് പിൽഗ്രിമേജ് പോകുന്നത്, തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്നത്, ഗംഗയിൽ കുളിച്ച് നമ്മുടെ പാപം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവരെല്ലാം ആരായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്? കൺസിഡർ ലൈക്ക് എൻ ആസ് ഓർ എ കൗ, ഒരു കഴുത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശുവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതല്ല ഇതിനല്ല നമ്മളുടെ ശരീരം, നമ്മളുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ, ഇതെല്ലാം വെറും താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണ്. പിൽഗ്രിമേജിന് പോകുന്നത്, തീർത്ഥാടനത്തിന് പോകുന്നത് സാധുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ കഥകള്, ലീലകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മള് ഗംഗയിൽ പോയി കുളിക്കുന്നത് ഓക്കെ, നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കണം, ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇതാണ് നമ്മൾ തെറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒരു കഴുത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശുവായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം എന്നാണ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. So these are some Vedic statements about spiritual substance. Spiritual substance cannot be seen by the unintelligent because they do not have the eyes or the mentality to see the spirit soul. നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള, എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടോ അതിൻ്റെ റിയൽ സെൽഫിനെ പറ്റിയിട്ടോ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Consequently, they think that there is no such thing as spirit, but the followers of Vedic injunctions take their information from Vedic statement.
such as the verses from the Kathopanishad and Srimad Bhagavatam quoted above. അപ്പോൾ അത് സാധാരണ ഭൗതിക ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് ജീവിച്ച് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആത്മാവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഹ്യമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് ഉപനിഷത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുരാണങ്ങളിലോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലോ ഭഗവത്ഗീതയിലോ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ആ ആധ്യാത്മ തലത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും അവർ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിശ്വാസക്കാരാഹ തുമി അമര വചനെ പുനരഭിഖു ഭവന ന കരിഹമാനെ. വിശ്വാസകരഃ തുമി അമരവചനെ പുനരഭി കുഭവന ന കരിഹമാനെ. എന്റെ വാക്കിന് വിശ്വസിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബ്രാഹ്മണനോട് പറയുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു then assured the Brahmana, have faith in my words and do not burden your mind any longer with this misconception. എന്റെ വാക്കിനെ വിശ്വസിക്കൂ. ഇനി മുതൽക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്ങനെ സീതാമാതാവിനെ രാവണൻ സ്പർശിച്ചു, രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സീതാമാതാവിനെ രാവണന് സ്പർശിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാനോ കൂടിയും പറ്റില്ല. അപ്പൊ രാവണൻ കൊണ്ടുപോയത് മായാ സീതയാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ബ്രാഹ്മണനോട് പറയാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അചിന്ത്യ കലോ യേ ഭാവനതാം തർക്കേന യോജയേത്. We should not try to understand things beyond our material conception by argument and counter argument. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും തർക്കിച്ചിട്ട് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നേരെ മറിച്ച് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ കേൾക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മഹാജനോ ഏനകഥ സപന്ഥ. മഹാജനം അവരുടെ വഴി പിന്തുടർന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കണം. We have to follow in the footsteps of great authorities coming down in the parampara system. If we approach a bona fide acharya and keep faith in his words, spiritual realization will be easy. അപ്പൊ നമ്മള് തർക്കവും കുതർക്കവും എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? മോണഫൈഡ് പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന്, സാധുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അവരുടെ വാക്കുകള് വേദവാക്യങ്ങളാണ്. അവര് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്ര അത് പ്രകാരം നമ്മൾ പോയാൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് മഹാജനോ ഏന ഗതാ സപന്ത. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പ്രഭുരാവചനെ വിപ്രേരാഹൈല വിശ്വാസ ഭോജനകാരില ഹൈല ജീവനേര ആശ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുരവചനെ വിപ്രേര ഹൈല വിശ്വാസ ഭോജനകരില ഹൈല ജീവനേര ആശ. Although the Brahmana was fasting, he had faith in the words of Sri Chaitanya Mahaprabhu and accepted food. In this way, his life was saved. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ വാക്കിനെ ബ്രാഹ്മണൻ സ്വീകരിച്ചു, വിശ്വസിച്ചു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം പ്രസാദം കഴിച്ചു. So he was saved by ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹം വളരെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. താൻ ഹേ ആശ്വാസിയ പ്രഭു കരില ഗമന കൃതമാലയ സ്നാന കരി അയല ദുർവാസന. ഹരേ കൃഷ്ണ. താന്റെ ആശ്വാസിയ പ്രഭു കരിലഗമന കൃതമാലായ സ്നാന കരിയായില ദുർവസന. After this assuring the Brahmana, Sri Chaitanya Mahaprabhu proceeded further into southern India and finally arrived at Durvasana, where he bathed in the river Krutamala. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മുന്നോട്ട് പോയി. എവിടേക്ക്? കൃതമാല, അവിടെ സ്നാനം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Presently, the Krutamala river is known as River Bhagai or Vaigai. This river has three tributaries named Suruli, Varahanadi, and Battila Gundu. The river Krutamala is also mentioned in Srimad Bhagavatam by the sage Karabhajana. Ara Karabhajana? നവയോഗീന്ദ്രന്മാരിൽ ഒരാളാണ് കരവാചന. ദുർവാസനെ രഘുനാഥേ കൈലാദരശാന മഹേന്ദ്ര ശൈലാപ
പരാസുര മേര കൈലവന്ദന ഹരേ പരസുര കൃഷ്ണ. ദുർവസനെ രഘുനാഥേ കൈലദർശന മഹേന്ദ്ര ശൈലേ പരശുരാമേര കൈലവന്ദന. At Durvasana, Sri Chaitanya Mahaprabhu visited the temple of Lord Ramchandra, and on the hill known as Mahendra Shaila, he saw Lord Parashurama. അപ്പോൾ അവിടെ ദുർവാസന എന്ന സ്ഥലത്ത് മഹാപ്രഭു രാമചന്ദ്രന്റെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ പോയി ദർശനമെടുത്തു. അതിനുശേഷം മഹേന്ദ്രശൈല പർവ്വതം, ശൈല എന്ന് പറഞ്ഞ പർവ്വതം, ഹി സോ ലോർഡ് പരശുരാമ, പരശുരാമനെ അവിടെ കണ്ടു. ഇൻ ദുർവാസന ഓർ ദർഭശയന നോൺ ആസ് തിരുപ്പുള്ളാനി, ഇതൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വരും, വിച്ച് ഈസ് 7 miles east of രാമനാഥപുരം. There is a temple of Lord Ramchandra. The hill known as Mahendra Shaila is near Tirunelveli, and at the end of this hill is a city known as Tiruchendur. West of Mahendra Shaila is the territory of Tribankura. There is mention of Mahendra Shaila in the Ramayana. രാമായണത്തിലെ മഹേന്ദ്ര ശൈലത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരണമുണ്ട്. സേതു ബന്ധേ ആശി കൈല ധനുസ് തീർത്ഥേ സ്നാന രാമേശ്വര ദേഖി താൻ കരീല വിശ്രാമ. സേതുബന്ധയാസി കൈല ധനുസ്തീർത്ഥ സ്നാന രാമേശ്വര ദേക്കി താഹാൻ കരേല വിശ്രാമ. Sri Chaitanya Mahaprabhu then went to Sedubandha, Rameshwara, where he took his bath at the place called Dhanus Tirtha. From there he visited the Rameshwara temple and then took rest. അപ്പോൾ ധനുഷ്കോട്ടി, ധനുസ് തീർത്ഥ അവിടെയും പോയി സേതുമന്ദനത്തിൽ. അവിടുന്ന് രാമേശ്വര ടെമ്പിൾ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അവിടെ വിശ്രമിച്ചു. ദ പാത്ത് ഫ്രം മണ്ഡപം ത്രൂ ദ ഓഷ്യൻ ടു ദ ഐലൻഡ് നോൺ എസ് പമ്പം കൺസിസ്റ്റ് പാർട്ട്ലി ഓഫ് സാൻഡ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ സേതുമന്ദനം അവിടേക്ക് പോവുക, ധനുഷ്കോടിയിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരയും സമുദ്രമാണ്, അത് കൂടെ പോവാ, പകുതി വെള്ളമാണ് പകുതി കരയാണ്, അത് കൂടെ ബസ് പോയിട്ടില്ല എല്ലാവരും ധനുഷ്കോടിയില്? ധനുഷ്കോടി പോയി, രാമേശ്വരം പോയി. ധനുഷ്കോടി പോയിട്ടില്ല? ഇല്ല, അവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പോകേണ്ടത് തന്നെയാണ്. പേടി തോന്നും. കാരണം എന്താ അറിയോ, നമ്മള് സമുദ്രത്തിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുന്ന പോലെയുണ്ട്. അവിടെ ഒന്നും കാണാല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് കൊണ്ടുപോയില്ല. അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് സേതുമന്ദനം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ധനുഷ്കോടി പാലൊക്കെ കണ്ടു, പാമ്പൻ പാലം. Okay. So partly of sand and partly of water. The island of Pambam is about 17 miles long and 6 miles wide. On this island, 4 miles north of Pambam harbor is Sedubandha, where the temple of Rameshwara is located. This is a temple of Lord Shiva, and the name Rameshwara indicates that he is a great personality whose worshipable deity is Lord Rama. Thus, the Lord Shiva found in the temple of Rameshwara is a great devotee of Lord Ramchandra. It is said, Devi Pattanam Arabhya Gacheyu Sedubandhanam. After visiting the temple of the goddess Durga, one should go to the temple of Rameshwara. In this area, there are 24 different holy places, one of which is Dhanus Tirtha, located about 12 miles southeast of Rameshwara. It is near the last station of the Southern Railway, a station called Ramanad. It is said that here, on the request of Ravana's younger brother Vibhishana, Lord Ramchandra destroyed the bridge to Lanka with his bow while returning to his capital. It is also said that one who visits Dhanush Tirtha is liberated from the cycle of birth and death, and that one who bathes there gets all the fruitive results of performing the yajna known as Agnishtoma. അപ്പോ തിരിച്ച് രാവണനെ വധിച്ച ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് അവിടെയാണ് ഈ ധനുഷ് തീർത്ഥത്തിലാണ് അത് പാലം നശിപ്പിച്ചത്. ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ഹിയർ, on the request of Ravana's younger brother Vibhishana, Lord Ramchandra destroyed the bridge to Lanka. ലങ്കയിലേക്കുള്ള ബ്രിഡ്ജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വില്ല് കൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു. വിത്ത് ഹിസ് ബോ വൈൽ റിട്ടേണിംഗ് ടു ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ. എവിടേക്ക്?
അയോധ്യക്ക്. അവിടെ ശരിക്ക് സ്നാനം ചെയ്യണല്ലേ സ്നാനം ധനുഷ്കോടിയില്? സ്നാനമൊന്നും ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പോയി കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. സ്നാനം ചെയ്തൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ എഴുതിയുണ്ടല്ലോ സ്നാനം ചെയ്യണമെന്ന്. എവിടെ? സന്ദർശിക്കുന്നു ഇവിടെ. വരുന്നത്. ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ, ഞങ്ങൾ ചെയ്തില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ സെഡ് ദാറ്റ് വൺ ഹു വിസിറ്റ്സ് ധനുഷ് തീർത്ഥ ഈസ് ലിബറേറ്റഡ് ഫ്രം സൈക്കിൾ ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്, ആൻഡ് ദാറ്റ് വൺ ഹു ബേസ് ദർ ഗെറ്റ്സ് ഓൾ ദ സ്നാനം ചെയ്താൽ എന്താണ്? വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ഫ്രൂട്ടീവ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ദ യജ്ഞ നോൺ ആസ് അഗ്നിസ്തോമ. അതായത് നമ്മുടെ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഗ്നിസ്തോമ എന്നുള്ള യജ്ഞം ചെയ്തതിന്റെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ടീവ് റിസൾട്ടും കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധിയിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ടീവ് റിസൾട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്നാനം ചെയ്യാം. അല്ല ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി സൈക്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അവിടെ ദർശനം കിട്ടിയ എടുത്താൽ മതി. വിപ്രസഭായ സുനെ തൻഹ കൂർമ പുരാണ താരാ മധ്യേ ഐല പതിവ്രത ഉപാഖ്യാന. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിപ്രസഭായ സുനെ താൻഹ കൂർമ പുരാണ താരാമധ്യേ ആയില പതിവ്രത ഉപാഖ്യാന. There, among the Brahmanas, Sri Chaitanya Mahaprabhu listened to the Kurma Purana, wherein is mentioned the chaste woman's narration. Okay. അപ്പോൾ കൂർമ പുരാണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള ബ്രാഹ്മണരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നരേഷൻ കേൾക്കാൻ ഇടയായി. എന്താ നോക്കാം. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura remarks that only 2 khandas of the Kurma Purana are now available. Okay. 2 ഖണ്ഡങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൂർമപുരാണത്തിന്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. Namely the Purvakhanda and Uttarakhanda. Sometimes it is said that the Kurma Purana contains 6,000 verses, but according to Srimad Bhagavatam, the original Kurma Purana contains 17,000 verses. It is considered the 15th of the 18 Mahapuranas. Kurma Puranam 18 മഹാപുരാണങ്ങളുടെ 15th 15ാമത്തെ പുരാണമാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. പതിവ്രത ശിരോമണി ജാനകാനന്ദിനി ജഗതാരേ മാതാ സീത രാമേര ഗ്രഹേണി. കൃഷ്ണ. പതിവ്രത ശിരോമണി ജനകനന്ദിനി ജഗതേര മാതാ സീത രാമേര ഗൃഹിണി. Srimati Sita Devi is the mother of the 3 worlds and the wife of Lord Ramchandra. Among chaste women, she is supreme, and she is the daughter of King Janaka. Sita Devi ഈ 3 ലോകത്തിന്റെയും അമ്മയാണ്. രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ കൺസോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചേസ്റ്റ് പരൂരതയുടെ ഏറ്റവും സുപ്രീമാണ്. പാതിവ്രത്യത്തില് കിങ് ജനകന്റെ മകളുമാണ്. രാവണ ധേക്കിയ സീത ലൈല അഗ്നിര ശരണ രാവണ ഹൈത്തെ അഗ്നി കൈല സീതാക്കെ ആവരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാവണ ദേഖിയ സീത ശൈല അഗ്നിര ശരണ രാവണ ഹൈദേ അഗ്നി കൈല സീതാക്കെ ആവരണ. When Ravana came to kidnap Mother Sita and she saw him, she took shelter of the fire god Agni. The fire god covered the body of Mother Sita, and in this way she was protected from the hands of Ravana. Ravanan അവിടെ വന്നപ്പോ സീതാദേവിയെ അപഹരിക്കാൻ വന്നപ്പോ സീതാദേവി അഗ്നിദേവനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അഗ്നിദേവൻ സീതാദേവിയെ ആവരണം ചെയ്തു. എന്നിട്ട് മായാ സീതയെ പറഞ്ഞയച്ചു. അപ്പൊ മായാ സീതയാണ് രാവണൻ അപഹരിച്ചു പോയത്. ഇതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ബ്രാഹ്മണനോട് പറഞ്ഞത്. കൂർമ പുരാണത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആസ്പദമായിട്ടുള്ള ഓത്തന്റിക് വേർഷനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തിരിച്ചു പോവും ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വിഷമിക്കണ്ട, ഇതാണ് സത്യാവസ്ഥ. തിരിച്ചു പോയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. മായ സീത രാവണ നീല സുനില ആഖ്യാനെ സുനി മഹാപ്രഭു ഹൈല ആനന്ദിതമാനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മായ സീത രാവണ നില സുനില ആഖ്യാനെ സുനി മഹാപ്രഭു ഹൈല ആനന്ദിതമാനെ. Upon hearing from the Kurma Purana
how Ravana had kidnapped a false form of Mother Sita, Sri Chaitanya Mahaprabhu became very satisfied. ഇത് കേട്ടപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് വളരെ സന്തോഷമായി. സീതാലാന രാഖിലേന പ്രാവാതീരസ്ഥാനെ മായ സീതാ ദിയ അഗ്നി വാഞ്ചില രാവാണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാലയ രാഖിലേന പാർവതീരസ്ഥാനെ മായാ സീതാദിയാഗ്നി വഞ്ചില രാവണേ. The fire god Agni took away this real Sita and brought her to the place of Parvati, goddess Durga. An illusory form of Mother Sita was then delivered to Ravana, and in this way, Ravana was cheated. Okay? Apo Agnidevan, real ശരിക്കുള്ള സീതാമാതാവിനെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി? പാർവതി, ഗോഡസ് ദുർഗയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ മായ സീതയെ രാവണന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ രാവണനെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. രഘുനാഥ ആശിയാബേ രാവണേ മാരീല അഗ്നി പരീക്ഷ ദീതയാബേ സീതാര ആനീല. ഹരേ കൃഷ്ണ. രഘുനാഥ ആസേയബേ രാവണേ മാരീല അഗ്നി പരീക്ഷാദിദേയബേ സീതാര ആനീല. After Ravana was killed by Lord Ramchandra, Sita Devi was brought before the fire and tested. അപ്പൊ രാവണനെ കൊന്ന ശേഷം തിരിച്ച് സീതാദേവി ഓടുന്നു. ആ സീതാദേവിക്ക് അഗ്നിപരീക്ഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രാമചന്ദ്രൻ. എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലത്തെ ഇന്റേണൽ റീസൺ ആണത്. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. സീതാദേവിക്ക് എന്തിനാണ് അഗ്നിപരീക്ഷ? ആ സീതാദേവി മായാ സീതാദേവിയാണ്. ആ മായാ സീത അഗ്നിയിലേക്ക് പോവും, ശരിക്കുള്ള സീതാദേവി അഗ്നിയിൽ നിന്ന് വരും ചെയ്യും. അതായിരുന്നു ഇന്റേണൽ റീസൺ അഗ്നിപരീക്ഷയ്ക്ക്. After Ravana was killed by Lord Ramchandra, Sita Devi was brought before the fire and tested. Tabe Maya Sita Agni Kari Antadhana Satya Sita Anidila Rama Vidyamana. ഹരേ കൃഷ്ണ. തബേ മായ സീതാഗ്നി കരി അന്തർധാന സത്യസീത അനീതില രാമ വിദ്യമാന. When the illusory Sita was brought before the fire by Lord Ramchandra, the fire god made the illusory form disappear and delivered this real Sita to Lord Ramchandra. അപ്പോ രാമചന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മായാ സീത തിരിച്ചു വന്നപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? അഗ്നിദേവൻ ആ സീതയെ ആവാഹിച്ചു, ശരിക്കുള്ള സീതയെ ലോർഡ് രാമചന്ദ്രന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. സുനീത പ്രഭുരാനന്ദിത ഹൈലമാന രാമദാസ വിപ്രേണ കഥായില സ്മരണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിയ പ്രഭുരാനന്ദിത ഹൈലമാന രാമദാസ വിപ്രേര കഥാ ഹൈല സ്മരണ. When Sri Chaitanya Mahaprabhu heard this story, he was very pleased and he remembered the words of Ramadasa Vipra. ആരാണ് രാമദാസ വിപ്ര? ആ ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പൊ ഓർമ്മ വന്നു രാമദാസ വിപ്രനെ. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തിരിച്ച് 208. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव की जय. चलो प्रभुपाद के लिए गुरु महाराज की जय.